मैं हाँ फलिंदर सिंह विरमानी ते खबर खास लैके एक बार फिर तो तुहाडे रूबरू। सरहदां दी राखी करने वाले जांबाज फौजी जवानों नूं सर्जिकल स्ट्राइक दी दूजी वर्षगांठ मौके देश सलाम कर रहा है, जिस अली मनाया जा रहा है पराक्रम पर्व, तां जो उन्हां शहीदां दी शहादत नूं नौजवान प्रेरणा लै सकण, भारतीय फौज दे पराक्रम तो जाणू हो सकण। जी हाँ, पर इस विचाले कश्मीर विच दहशतगर्दां नाल मुकाबला करदे होया शहीद हो रहे फौजी जवानों की शहादत ते देश गुस्से विच भी है और पाकिस्तान की नापाक हरकतों के खिलाफ मांग रहा है सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2। बीते एक हफ्ते विच पंजाब का दूजा वीर जवान मातभूमि लई शहीद हो गया। पहला गुरदासपुर का संदीप सिंह और फिर बठिंडा का हैप्पी सिंह कश्मीर विच दहशतगर्दां नूं ढेर करन तो बाद शहीद हो गया। ते जदों तिरंगे विच लिपट के पिंड पहुंचिया तां हर किसी ने नम अखां नाल उसनूं अंतिम विदाई दित्ती। एक पुत्तर फिर आखिरी वार घर नूं मुड़िया, एक पुत्तर फिर देश लई कुर्बान होया, एक पुत्र ने फिर देश नूं माण महसूस करवाया। पर फिर भी हैप्पी सिंह दे आउण ते हर किसी दी अखां नम ने, क्योंकि देश दा यह बेटा तिरंगे विच लिपट के आया, देश के दुश्मनों नूं खत्म कर दुश्मन दी गोली खा के आया। बुजुर्ग पिता बेबस है, क्योंकि जिस बेटे नूं घोड़ी चढ़दे वेखना सी उसे बेटे नूं शर्तां ते फुल भेंट करने पै रहे ने, ते जिस भैन ने भरा दे सिर ते सहरा सजाउणा सी ਉਹ ਭਰਾ ਦੀ इस हालत ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ बेहाल हो चुकी है। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਮਨਗਰ ਦਾ ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੋਹਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸੀ। 19 ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਈਫਲ ਦਾ ਜਵਾਨ ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ ਕਾਜ਼ੀਕੁੰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ 3 दहशतगर्दां नूं ढेर कर दिता, जिस विचों एक लश्कर दा कमांडर आसिफ मलिक भी सी। मुंडा हैप्पी सिंह मेरा भतीजा, ये 19 RR ਦੇ ਵਿੱਚ श्रीनगर लड़कीपुरा इलाके ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਟੈਰਰਿਸਟ 4 ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 2:30-3 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਫੌਜ ਨੇ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਜਿਹੜੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਗਰਾਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਹਜੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਆਏ ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਜੋ ਖੁਦ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਹੈ, अपने भरा की शहादत तो बाद सरकार तो मंग कर है कि जवानों की शहादत को रोकने लई कोई वड्डा कदम चुके, पर नाल ही सूबा सरकार वालों किसी भी नुमाइंदे दे ना पहुंचण ते दुख भी प्रगटा रहा है। गवर्नमेंट ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਆਦਾ ਮਿਲਾਪ ਕਰ ਲਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰ ਦੋ, ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥ ਖੋਲੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਰਾਜ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਜਵਾਨ ਮਾਰ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਹਟ ਜਾਣ, ਨਾ ਹੋਣ। यही मेरी रिक्वेस्ट है सरकार अगे कि या तो उसको उन्होंने पूरा बंद ही कर दिया जाए, या फिर उसको खोल दिया जाए फैर को। इस मौके से दुखी के मौके से प्रशासन का कोई भी अधिकारी नहीं पहुंचा, ये भी बहुत दुख की गल है जी। फौज वालों राजकीय सन्मानां नाल श्रद्धांजलि दिते जाण तो बाद बजुर्ग पिता ने भारी मन अते नाम अखां नाल अपने लाडले नूं दुनिया तो रुखसत कर दिता। कदर नहीं पाउंदी सरकार, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ, ਪਰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਸਾਡੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਗੋਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ 'ਚ ਵੀ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੁੱਛ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। एक जिंदा दिल इंसान और एक जाबाज कमांडो हैप्पी सिंह की शहादत ते उसके फौजी साथी भी माण कर रहे ने, और उसके बचपन के साथी भी जो हुण सिर्फ यादां विच हैप्पी नूं जिंदा रखणगे। कौमां जिउंदियां सदा कुर्बानियां नाल ते अणख मरे तो मर जाती है कौम। देश के शहीद है, शहीद कदे मरते हैं, हमेशा अमर रहिंदे ने, जिंदे ने, और साडे लई दुख की गल है परिवार लई, परिवार दे नाल खड़े हैं, बट
बहुत ही दलेर और बहुत बहादुर कमांडो सी साडा, जिन्हें दुश्मन नाल लोहा लैके दुश्मन नूं मार दिता, अपनी जान की शहादत दी देश लई। बहुत खुशी है। 1 महीने ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਆਇਆ ਸੀ ਜੀ ਤੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਮਾਨਸਾ ਕੈਂਚੀਆਂ ਤੇ ਰਾਤ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ 7:30 ਪੌਣੇ 8 ਵਜੇ ਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਧੀਆ। ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਵਧੀਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਵਧੀਆ ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਰਾਟੀ ਖਾ ਲਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਹਜੇ ਖਾਧੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਖਾਣੀ ਹੈਗੀ। 10 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਣਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੜਕੇ ਜਾਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੌਣਾ ਗਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਨਾਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੇ ਨਾਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਬਠਿੰਡਾ। ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਸੁੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖੂਨ ਉਬਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਪਾਰਟ 2 ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਤਣਾਅ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ। ਜਵਾਨ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਭਾਰ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਪਾਰਟ 2 ਨਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ ਹੱਲ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਵੀਡੀਓ। ਵੀਡੀਓ ਉਸ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਜੋ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ। 44 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਲਾਂਚ ਪੈਡਸ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵੇਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਧਮਾਕਾ, ਦੂਜਾ ਧਮਾਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਧਮਾਕਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁੱਲ 3 ਧਮਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਲਾਂਚ ਪੈਡਸ ਜੋ ਭਾਰਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 38 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਖਿਲਾਫ ਟੇਢੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਘੁਸਪੈਠ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਰਾ ਚੌਥੇ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਉੜੀ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਣਮੁੱਲੇ ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਪਾਰਟ 2 ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ। ਪਰ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੀਮਾਂ ਵਰਤਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੱਪ ਵੀ ਨਾ ਮਰੇ ਤੇ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਏ ਤੇ ਸੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ। ਇਹੋ ਤਰੀਕਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਲੋਕਲ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਟੈਰਰਿਸਟਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੋੜੀਏ। ਤੇ ਜਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੱਲ ਮਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀਗਾ, BTech ਹੈ, MBA ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਯੁਵਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਲ 2016 ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ 165 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ 88 ਜਵਾਨ ਗਵਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ 218 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਾਰ ਮੁਕਾਏ ਗਏ ਅਤੇ 83 ਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ।
ਸਾਲ 2018 ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 144 ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਮਾਰੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ 83 ਜਵਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਵੀ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਨਾਪਾਕ ਹਰਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਇਹੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ। ਨਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ, PTC ਨਿਊਜ਼, ਲੁਧਿਆਣਾ। ਤੇ ਵੇਲੋ ਚਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇਤੀ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਦੂਜੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮਾਹਰ, ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਕਰਮ ਪਰਵ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਨੇ ਇਸ ਪਰਾਕਰਮ ਪਰਵ ਦੇ ਮਾਨੇ, ਜਾਣਦੇ हैं साबका मेजर जनरल PK सहगल। तो सहगल साहब, सरकार सर्जिकल स्ट्राइक के 2 साल पूरे होने पे पराक्रम पर्व मना रही है, पूरे देश में मनाया जा रहा है, क्या मायने इसके? देखो, हर एक देश जो है जो भी लड़ाई जीतता है उसको बड़े पैमाने पर दर्शाने की कोशिश करता है ताकि देश के जो युवक हैं वो उत्साहित हों, प्रेरित हों। हमारी सेनाएं में आज भी 15 से 20% अफसर्स की कमी है। जो अफसर बनना चाहते हैं वो लोग हैं जो हर कोशिश करने के बाद फेल हो जाते हैं, तो लास्ट रिजॉर्ट पे कहते हैं फ़ौज में चले जाएं। दो तरफा खतरा है। हमारी फ़ौज को ऐसे लोगों की आवश्यकता है जिनके हाईएस्ट क्वालिटीज़ ऑफ हेड एंड हार्ट हो। ये जो हमारे देश ने सर्जिकल स्ट्राइक की है, दुनिया में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद केवल 3 देशों ने सर्जिकल स्ट्राइक की है। इजराइल ने, ओसिराक और एंटीबी, और अमेरिका ने। जब ये सर्जिकल स्ट्राइक, पहली बात है ये डिसीजन बड़ी मुश्किल है। ये तमाम सर्जिकल की स्ट्राइक की डिसीजन हाईएस्ट पॉलिटिकल लेवल पे ली जाती है, और अगर उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाए तो सरकार जो है ऑफ द डे उसके पाँव उखड़ जाते हैं। 1962 में अमेरिका की सर्जिकल स्ट्राइक फेल हुई, जॉन एफ कैनेडी का असैसिनेशन हो गया। उनकी ईरान में फेल हुई तो कार्टर अगली टर्म नहीं जीत सका। सोमालिया में अमेरिका फेल हुए तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ अमेरिका को। उसके बाद अफ्रीका में आज तक अपने पाँव नहीं टिका सका। ओबामा सर्जिकल स्ट्राइक में सफल हुए ओसामा को निकालने में, वो अगली टर्म आसानी से जीत गए। मोदी जी की भी ये डिसीजन बड़ी मुश्किल थी। हमने 250 किलोमीटर की फ्रंटेज के ऊपर दुश्मन के इलाके में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक की। दुनिया में जहाँ जहाँ सर्जिकल स्ट्राइक हुई है दुश्मन के इलाके में 15 से 20-25 मिनट से ज़्यादा नहीं रहे। साड़ी फौज 4 से 6 घंटे पाकिस्तान में रही और पाकिस्तान को बिल्कुल पता ही नहीं लगा। ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद में हमारे DGMO ने, पाकिस्तान के DGMO ने कहा कि हमने इस माफिया की कार्रवाई की है और ऑपरेशन अभी समाप्त हो चुका है, जो हमारा मिशन था अचीव हो चुका है। मतलब यहाँ तक कि जितने जवान गए 100% वापस आए, किसी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। एक जवान का पाँव में जो चोट लगी वो भी वापस हिंदुस्तान में आके अपने माइन फील्ड से उसके पाँव उड़ा। इस माफिक की सक्सेस दुनिया के इतिहास में नहीं हुई। शायद इसीलिए चीफ ऑफ स्टाफ रावत बोल रहे हैं कि एक और सर्जिकल स्ट्राइक की ज़रूरत है, जिस तरीके का लगातार बॉर्डर पार से हरकतें हो रही हैं। नहीं, वो इसकी वजह से नहीं, वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी बाज नहीं आया। घुसपैठ की कोशिशां वध गई, सीज़ फायर वायलेशन हर दिन हो रहे हैं। उसके आतंकवाद के जो अड्डे हैं, जो लॉन्च पैड्स हैं, वो और बढ़ गए हैं। उस समय 18 थे, अभी 25 से 26 हो गए हैं। आतंकवादी जो लॉन्च पैड्स में हैं उस समय 50 से 60 थे, अभी 250 हो गए हैं। इमरान के आने के बाद में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है इसमें। तो इसको तमाम निगाहते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को ठिकाने लगाने की आवश्यकता है। लेकिन उन्होंने कहा सर्जिकल स्ट्राइक तभी सक्सेसफुल होती है अगर सरप्राइज़ और सीक्रेसी हो। और ये होगी या सर्जिकल स्ट्राइक या नहीं होगी, ये पॉलिटिकल डिसीजन है, ये गवर्नमेंट की डिसीजन होती है। एक बार गवर्नमेंट फैसला कर लेती है तो फिर उसको टेक्टिकली और स्ट्रेटेजिकली उसको लागू करना जो थिएटर कमांडर का काम है। आज के माहौल में इंटीग्रेटेड जॉइंट ऑपरेशंस होते हैं, उसके लिए हमारी फ़ौज किसी प्रकार से भी तैयार नहीं है। और वो तैयार नहीं है क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजन नहीं ली गई
जो लेनी चाहिए। हमारे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स होने चाहिए, वो नहीं है। बहुत सारी जो डुप्लीकेशन और ट्रिप्लीकेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, पैसा आपको मिल जाएगा अगर ये तमाम चीज़ हट जाए तो। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਨ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਪੀਕੇ ਸਹਿਗਲ ਜੋ ਕਿ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵਿਲ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋਏ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 125 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜੀ ਰਹੇ ਸੈਨਾ ਦੇ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, PTC ਨਿਊਜ਼ ਦਿੱਲੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਗੇਟ ਤੇ ਪਰਾਕਰਮ ਪਰਵ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਐਂਥਮ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗੀਤਕਾਰ ਪ੍ਰਸੂਨ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਅਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਇਕ ਕੈਲਾਸ਼ ਖੇਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ।